Hi dear children, let's start our second chapter, that is magnetic effect of electric current. If the electric current is passing through a conductor, that time magnetic effect is there or magnetic field is there. So before that, we need a basic idea about magnet. That is, magnet have different shapes and sizes. In this figure, you can see the different shapes of magnets or different types of magnets, that is U-shaped magnet, circular magnet, bar magnet, ring magnet, cylindrical magnet, etc. In all, this magnet has two poles. What are they? South pole and north pole. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഐഡിയാസ് എന്തായാലും വേണം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് എന്ത്? എ മാഗ്നറ്റ് ഹാവ് ടു പോൾസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സൗത്ത് പോൾ ആൻഡ് നോർത്ത് പോൾ. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഈസ് the same poles repel each other, which means that the north and north pole is repelling or south and south pole is repelling, but the same different poles attract each other, which means that south and north pole is attract and the same poles repels and the opposite poles attract. That is the second point of magnet. Clear? So these are the 2 points. The magnet have two poles, south and north pole, and the same poles repel each other, but the opposite poles attract each other. The third point is all magnets have magnetic field. This magnetic field have a direction. It is from north to south. The magnetic field line is passing from north to south. Or we can say is that magnetic field represented by magnetic line of force. Magnetic field represented by magnetic line of force. Actually, this magnetic line is an imaginary line. Clear? This is the third point. And the next point is, when the current carrying conductor, the direction of flow of current from പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. നമ്മളൊരു ഡയറക്ഷൻ, കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഏതൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കായിരിക്കും കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ബട്ട് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ്. Clear? The direction of current is from positive to negative, but the direction of flow of electron is from negative to positive. Clear? അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ, ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഐഡിയ നിങ്ങളെ മൈൻഡിൽ കറക്റ്റ് വേണം. ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എപ്പോഴും ഒരു കറൻറ്റ് ഒഴുകുന്ന ഏതൊരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രം കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ വരെ എന്തായിരിക്കും? ആ കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. സോ look at this figure. These are the two types of magnets. The figure 2.1 shows the bar magnet and figure 2.2 shows the electromagnet. So what is the difference between bar magnet and electromagnet? The first point is bar magnet is a permanent magnet. Bar magnet is a permanent magnet, but electromagnet is a temporary magnet. And the second point is, in the case of bar magnet, the poles cannot be changed, but in the case of electromagnet, the poles can be changed. എങ്ങനെയാണ് പോൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിൽ? ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യാണ്. ക്ലിയർ? സോളിനോയിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് അയൺ കോർ വെക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം എന്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മാറും? പോൾസും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിൻ്റെ കേസിൽ ദ പോൾസ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ്, ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ദ പോൾസ് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ്. ദ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് in the case of bar magnet, but in the case of electromagnet the strength of magnetic field can be
vary it. We can change its strength of magnetic field. And the fourth point is the bar magnet is a weak magnetic field, or bar magnets have weak magnetic field, but in the case of electromagnet have strong magnetic field. So these are the difference between bar magnet and electromagnet. So these are the difference between bar magnet and electromagnet. So write it in your notebook, and it is very important on your examination. I already says that all magnets have magnetic field lines. That magnetic field lines are from north to south direction. And how can you identify the direction of magnetic field, or how can you find out the polarity of this magnet? We can find out these two using magnetic compass. So this is the magnetic compass. നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, നീഡിലിന് റെഡ് കാണിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നോർത്ത് ഉള്ളത്, മറ്റത് സൗത്ത് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും ആ റെഡ് ആരോ മാർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസിൻ്റെ നോർത്തായിട്ട് കാണിക്കുക. ഓർ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദി സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. ക്ലിയർ? നമ്മൾ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ട് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ലൈൻ വരച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കറക്റ്റ് ഒരു പേപ്പറിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലൈൻസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് used to measure the strength and direction of magnetic field. Clear? The magnetic field around an electromagnet is created due to the flow of current through the coil in it. By this, we can assume that a magnetic field will be developed when current passes through a straight conductor. On this basis, Hans Christian Ørsted do an experiment about this. And what is his experiment, and what is the conclusion of that experiment? Let's check. എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അതായത് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടായിക്കൂടാ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആ ഒരു ഡൗട്ടിൽ നിന്നാണ് ഹാൻസ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഏർസ്റ്റഡ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് പോയത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഹി യൂസ്ഡ് എ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ, ബാറ്ററി, എ കണ്ടക്ടർ. ക്ലിയർ? യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ magnetic needle is there and AB is the conductor. So we know that the current is flowing from positive to negative, so the electron is flowing from negative to positive. So we can say is that current is passing from A to B, so the electron flow is from B to A. So the movement of the magnetic needle is in anti-clockwise. Clear? So this is the circuit diagram, and AB of the conductor parallel and close to the magnetic needle. So AB, this is the conductor. നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ്റെ ഫ്ലോ കുട്ടികൾ പലരും ചോദിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയുവാണ്. നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററിയാണിത് അല്ലേ? ഈ ബാറ്ററിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ വലിയ ലൈനാണ് പോസിറ്റീവ്, ചെറുത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും സർക്യൂട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് ഒന്നും മൈനസ് ഒന്നും കാണിക്കില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഈ ഒരു ലോങ് ലൈനാണ് പോസിറ്റീവ്, ഇത് നെഗറ്റീവാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പ്ലസ് എന്നും പോസിറ്റീവ് എന്നും നെഗറ്റീവ് എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക? കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. ഏതാണ് പോസിറ്റീവ്? ഇതാണ് പോസിറ്റീവ്. പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതാണ് വഴി അല്ലേ? ഈ ഒരു പാത്ത് വഴി ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ വന്നു, ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ക്ലിയർ? പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവിലേക്ക്. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഇത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് അവിടെ എങ്ങനെ കൊടുക്കുക. അല്ല, ഇവിടെ ഒരു വഴിയുണ്ടോ? ഇവിടെ സെല്ലാണ്, ഇങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കണ്ടക്ടറൊന്നുമില്ല.
ഇത് വഴിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ദ കറണ്ട് ഈസ് പാസിങ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് ആദ്യം വരേണ്ട ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ഫ്ലോ നെഗറ്റീവ് ടു പോസിറ്റീവ്, അല്ലേ? എ ബി എന്ന കണ്ടക്ടറിലൂടെ എങ്ങനെ കറണ്ട് പോകുന്നത്? എ ടു ബിയിലേക്കാണ് എങ്ങനെ പോകുന്നത് കറണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാനുള്ളൂ, ഇവിടെ ഒന്നും പോയിന്റ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്? ഫ്രം എ ടു ബി. അതാണ് ഫ്ലോയിങ് ഓഫ് കറണ്ട്. But in the case of electron flow, the flowing of electron is from B to A because the direction of flow of current is from positive to negative. But in the case of electron is negative to positive. Clear ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ എങ്ങോട്ടാണ് വരിക? തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരിക, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ്. അതേ ഡിറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കാം. അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ, ആ എങ്ങോട്ടാണോ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും ആര് പൊങ്ങുക? ഈ ഒരു നീഡിൽ പോവുക. അതായത് ഇവിടെയുള്ള നോർത്ത് പോൾ എങ്ങോട്ട് പോവും? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും. ക്ലിയർ? ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ, അതേപോലെ ഇതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു സംഗതി പൊങ്ങുന്നു. അങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇത് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ്? ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ? ദിസ് ഈസ് ദി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ, അല്ലേ? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക്. ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് പറയുക? ക്ലോക്ക് വൈസ്. ഓപ്പോസിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നീഡിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? This is the second situation, or this is the experiment 2. So here the current is passing from B to A. Clear? Or the direction of current is B to A. So the flowing of electron is A to B. On this basis we can say is that the movement of magnetic needle is clockwise. ഇനി ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുക. നമ്മളൊരു സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എ ബി ഡയറക്ഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നീഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരച്ചപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വൃത്തിയായിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വിട്ട് വരച്ചത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ നീഡിൽ വെക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിന് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടറാണ്, ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട്, ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നീഡിലും വെച്ചു. ക്ലിയർ? നമ്മളിവിടെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക? വി നോ ദാറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ്. എവിടെയാണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ പോസിറ്റീവ്? ഇതാണ് പോസിറ്റീവ്, അല്ലേ? വലിയ വര പോസിറ്റീവും ചെറുത് നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എങ്ങോട്ടാണ്? നെഗറ്റീവിലേക്ക് വരിക. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ക്ലിയർ? ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ ആണല്ലോ. കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുക പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുക എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ്? അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം ബി ടു എ. ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ്. അതായത് ഇതാണ് കണ്ടക്ടർ. ബി ടു എ ആണെങ്കിൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം എ ടു ബി. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് എന്ത് പോകുന്നത്? ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക. ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് ആര് പൊങ്ങുക? നമ്മുടെ നീഡിൽ പൊങ്ങുക. നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വേണം. എക്സാംസിന് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക. അപ്പം ആ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് വീണ്ടും പറയാനുള്ള കാരണം, എസ്പെഷ്യലി മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക ബി ടു എയിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുക എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ്? അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ്, എ ടു ബിയിലേക്കായിരിക്കും. ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോയ്ക്ക് ഒപ്പമായിരിക്കും ആരും മൂവ് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ നീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. അതായത് ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ നീഡിൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നീഡിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഈ നീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുക ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട്, അതായത് ഇവിടെ സൗത്ത് പോകും, നോർത്ത് ഇങ്ങനെ താന്ന് വരും. ഇങ്ങനെയാണ് നീഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തത് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നീഡിൽ. ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരിക. ഓപ്പോസിറ്റ് ആയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ, അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. ക്ലിയർ? In the first two situations, the conductor above the magnetic needle. The first two situations, the conductor is above the magnetic field. But in this situation, the position of conductor is below the magnetic needle.
ക്ലിയർ അല്ലേ? മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൻ്റെ താഴെയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടക്ടർ കാണിക്കുന്നത്. ഇത് നോക്കിക്കോളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക. കറണ്ട് എവിടെയാണ്? പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷനിലാണ് എന്ത് വരിക? ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യുക. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി നോക്കിയാൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ നീഡിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ ഇതിന് കാണുന്നില്ലേ? നോർത്ത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ടേക്ക് വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോൻ്റെ സെയിം ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് മൂവ് ചെയ്യുക? നമ്മളെ നീഡിൽ deflect here, or we can say is that the movement of magnetic needle is in clockwise direction. Next case is the position of conductor below the magnetic needle. Clear? But the direction of current is from B to A. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, the direction of current is from positive to negative, so its direction is from B to A. When the current is flowing from B to A, that time the flowing of electron is A to B. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ്. സോ ദ നീഡിൽ, what is the movement of the magnetic needle? That is in anti-clockwise direction. These are the 4 experiments doing Hans Christian Ørsted. What is the conclusion of this experiment? A current carrying conductor produces a magnetic field around it. ക്ലിയർ? അതായത് ഈ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്തു, ഒരു ഫാനിലേക്കുള്ള സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നൊരു വയറ് പോകുന്നില്ലേ ഫാനിലേക്ക്? അപ്പോൾ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക? ആ വയറിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ടക്ടറിന് ചുറ്റും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി findings. And the next point is the direction of magnetic field in a current carrying conductor depends the direction of current passing through them. Clear? The direction of magnetic field in a current carrying conductor depends the direction of current passing through them. Okay? So using this experiment you should complete these 2 tables, table 2.1 and table 2.2. Okay. The 2 important questions from this section. The first one is, what might be the reason for the deflection of magnetic needle? എന്തുകൊണ്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം? ദാറ്റ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് അറൗണ്ട് എ കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ. ദ മാഗ്നറ്റിക് നീഡിൽ ഈസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് അറൗണ്ട് the magnetic needle. Clear? And the second is the very important question, that is, what are the factors influencing the deflection of magnetic needle? What are the factors influencing the deflection of magnetic needle? That is the direction of the current, and second one is the position of the conductor. നമ്മൾ പൊസിഷൻ മാറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നോ? താഴെയും മുകളിലും വെച്ചു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി. സോ ദീസ് ആർ ദ 2 main factors influencing the deflection of magnetic needle, that is the direction of the current, and the second point is the position of the conductor. Next is Maxwell's right hand thumb rule. James Clerk Maxwell's right hand thumb rule. What does right hand thumb rule says? Imagine you are holding a current carrying conductor with the right hand in such a way that the thumb points in the direction of the current. The direction of the other fingers encircle the conductor gives the direction of magnetic field. Clear? So the right hand thumb rule is also known as right hand grip rule or right hand screw rules. Clear? These all are same. Right hand thumb rule, right hand grip rule or right hand screw rule. What is right hand screw rule? If a right hand screw is rotated in such a way that its tips shows the direction of the current of a conductor, and the direction of rotation of the screw gives the direction of magnetic field around the conductor. നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ തമ്പ് റൂളില്ലേ, തമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പിടിക്കണം? കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പിടിക്കണം. ബാക്കിയാണ്
നമ്മൾ കണ്ടക്ടറിൽ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ചുറ്റി പിടിക്കുക. ആ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് എന്ത് വരുന്നത്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ. അപ്പോൾ തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കറൻറ്റും ബാക്കി എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫിംഗേഴ്സ് എന്തുമാണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമാണ്. Look at this figure. Here XY is a cardboard and this is the circuit. You can see this is the rheostat, this is the battery, and A, B, C, D, and XY, this is the cardboard, etc. We know that when the current is passing through this circuit, it is flowing from where to where? When we are considering AB is the conductor, AB is the conductor. So what is the direction of current? You know that current is flowing from positive to negative. ഇവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ്. ഈ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് വരിക? നെഗറ്റീവ്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേസ് ദാറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എ ബി ഈസ് എ ടു ബി. ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റ് ഈസ് ഫ്രം എ ടു ബി. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, അല്ലേ? നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും, എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ, എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ മതി. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പറയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു പിക്ചർ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് കറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്ലോ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ബാറ്ററിയിലേക്ക് നോക്കണം. ബാറ്ററിയിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും? ഇവിടെ പോസിറ്റീവാണ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം പോസിറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവിലേക്കാണ്, അതായത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ്. അപ്പം നമ്മൾ തമ്പ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ തമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ്? ഇതാണ് തമ്പ് റൂള്, അല്ല ഇതാണ് തമ്പ്. ഈ തമ്പ് എങ്ങോട്ട് വേണം? കറൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വേണം. അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം വെക്കാൻ. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പം എ ബി ആണല്ലോ കണ്ടക്ടർ, നമ്മളതിനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും, ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം കറൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ്. നമ്മൾ ഈ സെല്ല് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാണ്, ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ഇവിടെ വരിക? ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ഇവിടെ വരുന്നത്? ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കറക്ഷൻ ഏതാണ്? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനാണ്, അല്ലേ? ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു എൻസർക്കിൾ ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന ഈ ഫിംഗറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ. ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പറയാൻ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും ആണെങ്കിൽ കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനേഷൻ പറയുകയാണെ, ഇത് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്കാണ് വരിക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പിടിക്കണം? ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം. കാരണം ഫ്ലോ ഓഫ് കറൻറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും. ക്ലിയർ? ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഡയറക്ഷൻ വരിക? ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരിക. ക്ലിയർ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് വരും, കറൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ക്ലിയർ? So what is right hand thumb rule? Imagine you are holding a current carrying conductor with the right hand in such a way that the thumb points in the direction of the current. The direction in which the other fingers encircle the conductor gives the direction of magnetic field. And its other name is, or we can say is that the same rule says in right hand screw rule, that is, if a right hand screw is rotated in such a way that its tip advances along the direction of the current in the conductor, then the direction of rotation of screw gives the direction of the magnetic field around the conductor. നമ്മൾ സ്ക്രൂ തിരിയുന്നത് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയുവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സ്ക്രൂ റൂൾ. അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം നന്നായിട്ട്. ഓക്കെ. The next case is a magnetic field around a circular coil. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കണ്ടക്ടർ അല്ല, അതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു സർക്കിൾ പോലെയുള്ള സർക്കുലർ കോയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പോവാന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടീച്ചർക്ക് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഈ ഒരു 3 പോയിൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അവിടെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സാമിന് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്തു റിവേഴ്സ് ചെയ്യും? അതായത് അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും എന്തായിട്ട് മാറും? റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദെൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ റിവേഴ്സ്ഡ് വെൻ റിവേഴ്സിങ് ദ കറൻറ്റ് ത്രൂ ദി കോയിൽ. ആ കോയിലിലൂടെ പോകുന്ന കറൻറ്റിൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ റിവേഴ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും എന്ത് ചെയ്യും? റിവേഴ്സ് ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ്
when the electric current passes in the clockwise direction, the magnetic field lines appear to move away from us or into the coil. നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്, കറൻറ്റ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ് കറൻറ്റ് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് എങ്ങോട്ട് പോകും? ആ ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത്. നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോവുക. മൂവ് അവേ ഫ്രം അസ് ഓർ ഇൻ ടു ദ കോയിൽ, കോയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോവുക. ക്ലിയർ? പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താ ചെയ്യുക? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് മൂവ് ഔട്ട് ടുവേർഡ്സ്. So look at this figure. Here there is a circular coil, there is a circular conductor. Here the current is passing the clockwise direction. Clear? This is the clockwise direction. So what happened to the moving of magnetic field? Here it is move away from us or ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദി സെൻറ്റർ. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കാണോ? നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫോൺ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേരെയാണോ? അല്ല, നേരെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതായത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ ആവുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക? മൂവ് എവേ ഫ്രം അസ് ഓർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദി സെൻറ്റർ. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അടുത്തത് നോക്കാം. ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷൻ അല്ലേ? അതായത് ഇത് സർക്കുലാർ കോയിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്ലോക്ക് വൈസും വട്ടത്തിലുള്ളതല്ലേ സർക്കുലാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും പറഞ്ഞൂടെ? ഇവിടെ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് പോവുക, അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്? നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ്, അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലാണ്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിൽ പോകുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് വരിക? മൂവ് ഔട്ട് ടുവേർഡ്സ് അസ്. കണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ പുറത്തോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ ഡയറക്ഷൻ? പുറത്തോട്ടേക്ക് മൂവ് ഔട്ട് ടുവേർഡ്സ് അസ് ഫ്രം ദി കോയിൽ, അതായത് കോയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്തോട്ടേക്കാണ് വരിക. അത് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സാണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. അതായത് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ്. സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ്, കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവ് എവേ ഫ്രം അസ്. ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിലോ മൂവ് ഔട്ട് ടുവേർഡ്സ് അസ്. Clear? So the strength of magnetic field around current carrying conductor depends on എന്തൊക്കെയാണ്? number of turns and intensity of current. Or we can say is that the strength of the magnetic field increases when the number of turns of the coil or current is increased. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ്. ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ, കോയിലിൻ്റെ ടേൺസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കറൻറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർ ദ കറൻറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക? ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറൗണ്ട് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർ ദിസ് ഈസ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് 4th ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. The question is, the magnetic field around a current carrying conductor AB is depicted. Based on the Maxwell's right hand corkscrew rule, find out the direction of current and record it. അല്ലേ? എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ എന്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്